Okay, let's start the class. So in this foundation training, we are going to see about Ansible. Okay, we are going to see about a topic called Ansible. Okay. Okay, we are going to see a tool called Ansible. Okay, so it's one of the DevOps tools. Okay, Ansible is used in DevOps networking, used by Linux administrator. So it's a very powerful tool. Okay, அப்போ வந்து இந்த tool வந்து what problem it solves, because ஒரு tool ஒரு software IT industryல introduce பண்றாங்க அப்படின்னா, or if it is launched, it solves some problem. Am I right? இப்போ எல்லா tools and softwares will be solving a problem. அதே மாதிரி Ansible tool, how it solves a industry real-time problem. Okay, let's see how Ansible solve industry real-time problem. Clear? Industry real-time problem Ansible எப்படி solve பண்ணுது பார்க்கலாம். Okay, so let's get into the tool. Okay, so let's explain small story. Through that small story and or use case, you can understand why Ansible tool introduced in industry. Okay, so normally பாத்தீங்க அப்படின்னா okay, in IT industry, we'll be doing a lot of configuration. For example, let's consider any company. Okay, LIT company, what they will do, they'll be having an idea, right? They'll be having some idea. Okay, they'll be have some idea. Okay, and the idea where they'll be converting as a product, that means software. Am I right? Right. Okay, so to idea to software. Okay, idea to software. So upon the idea to software, if you want to do, what you will do, you will hire a developer. You developers hire பண்ணுவீங்க, and what the developer will do, developer will be developing that idea to software. Am I right? So first they will do a plan, then they will be developing the application. Correct? So அப்போ வந்து application develop பண்ணியாச்சு. Application develop பண்ணதுக்கு அப்புறம் we have to run this application. Am I right? We have to run this application in different types of environments. Okay, like there will be a development environments, like development or environment. There will be a testing environment. There will be a production, pre-production environment. We'll be having a lot of environments. Okay, different servers will be having. So a developer enna pannar apna, after developing this code or software, you have to run this software. அப்போ இந்த டெவலப்பர் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் ரன் பண்ணும் அப்படின்னா, what you need to create, you need a OS to run this software. You need a OS, right? We need OS. So we need a physical hardware, or we can get the virtual machines from cloud. Okay, so அப்போ வந்து what we need a OS. So we take a virtual machine or physical hardware, எதனா நீங்க எடுத்துக்கலாம், which has the RAM or disk, etc. So top of that, your OS will be installed. You can install any OS like Linux, Windows, etc. Okay, fine. இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் டைரக்டா நம்ம ரன் பண்ண முடியுமா? No. Why? For example, இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து they developed using Python. Let's consider this software is developed using Python. Okay, அப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து Python யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, what you have to do, we have to install configure. We have to configure means install configure, and we have to install Python. Am I right? Top of OS, we have to install Python runtime. It's called runtime. Python runtime. So அப்போ வந்து ஒரு பைத்தான்ல டெவலப் பண்ண அப்ளிகேஷன் டாப் ஆஃப் பைத்தான் தான் நம்ம ரன் பண்ண முடியும். வித்தவுட் பைத்தான் we can't run this application. Am I right? So we need to configure Python. இப்போ பைத்தான் மட்டும் கான்ஃபிகர் பண்ணா போதுமா? Not, because nowadays they use some libraries. Correct? Python use பண்ணிட்டு, for example, if you are developing a web application using Python, you can develop. They also use a Python framework called Django. Okay, Django or Flask. Okay, so already they'll use some frameworks or libraries. Okay, they'll use some. Okay, they'll use some libraries, frameworks or libraries. Correct? அப்ப Python யூஸ் பண்ணுவாங்க, they'll use some frameworks and libraries. அப்ப இந்த libraries நம்ம இத கான்ஃபிகர் பண்ணணும். Top of Python, we have to configure this framework. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த software what we can run top of this. Clear? Am I right? Okay, so upon we have to configure Python, we have to configure this library, then we have to deploy this application. In the application வந்து உங்க developer laptopல இருந்து, okay, இந்த உங்க developer laptopல இருந்து காப்பி பண்ணி நீங்க இங்க deploy பண்ணணும், or else you want to pull from GitHub and you have to deploy in your server. Clear? Okay, so அப்ப இங்க என்ன drawback இருக்கு? Anyone?
என்ன drawback இருக்குன்னா, see what drawback we have is அப்ப நீங்க பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், ப்ராப்பர் வெர்ஷன் பைத்தான் ப்ராப்பர் வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், ப்ராப்பர் ஜாங்கோ இன்ஸ்டால் பண்ணணும், தென் இந்த சாஃப்ட்வேர் டெப்ளாய் பண்ணணும். ஸோ அப்போ வந்து இது டெவலப்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட், இது ஒரு டெவலப்மெண்ட். அப்போ டெவலப்பர்ஸ் வந்து இங்கே செக் பண்ணிக்கலாம், அவங்க எழுதின கோடை வந்து ரன் பண்ணி அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி டெவலப் பண்ணிருக்காங்க, அவங்க செக் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் கால்ட் டெவலப்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட். இது ஒரு என்வரான்மெண்ட். இப்போ இது மாதிரியே we have different types of environment, like we have testing environment, okay, testing environment, production, pre-production environment, okay, pre-production environment, pre-prod, then we have production, okay, prod means production environment. So I mean different types of environment நம்ம இருக்கு. அப்ப இந்த எல்லா environmentலயும் what we have to do, we have to repeat this process. இந்த process நம்ம repeat பண்ணணும். அங்கே we have to create a virtual machine. We need to install this, we have to configure this Python, we have to configure this framework, then we have to deploy the software. See, pre-prod same. We have to install this Python, we have to create another server, we have to install Python, we have to configure this, framework, then we have to install software. எல்லாத்தையும் நம்ம repeat பண்ணணும். ஸோ இது மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்குன்னா, இப்போ ஜஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் நார்மலாக சொல்லணும், கான்ஃபிகரேஷன் நீங்கள் ஒரு பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், இல்லை பைத்தான் லைப்ரரிஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி டெப்ளாய் பண்ணணும். டெப்ளாய்னா வாட் இஸ் டெப்ளாய்? காப்பி பேஸ்ட் இஸ் கால் டெப்ளாய். நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷனை டெப்ளாய் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு, இட்ஸ் கால் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே, இதெல்லாம் கான்ஃபிகரேஷன் சொல்லுவாங்க. இல்லை ஒரு அப்ளிகேஷன் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் கான்ஃபிகரேஷன். கரெக்ட். ஒரு சிஸ்டமில் ஒரு விஷயம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், அன்இன்ஸ்டால் பண்ணணும், அப்டேட் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு அப்டேட். Correct. You have to update also. You have to configure. It's called configuration. Comes under configuration. Correct. Okay. அப்ப நாளைக்கு வந்து கோட் டெவலப்பர் அப்டேட் பண்ணிருக்காரு, டெவலப்பர் கோட் அப்டேட் பண்ணிருக்காரு, நம்ம இங்க என்ன பண்ணணும்? We have to update the software. Means we have to redeploy that application. We have to deploy the updated application. அப்ப திரும்பி we have to repeat. அப்ப இங்கேயும் நம்ம updated application we have to deploy. Okay, so அப்ப இந்த configuration வந்து நம்ம repeat பண்ணிட்டே இருக்கோம், right? We are repeating this configuration, like installing Python, installing Django, installing, updating, deploying the software or updating the software. So we are repeating this process. அப்ப இது மேனுவலா நம்ம ரிப்பீட் பண்றோம் வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்கு ஒரு கான்ஃபிகரேஷனுக்கு ஒரு டீம் இருக்காங்க. இட்ஸ் கால்ட் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ். We have some system administrators. What they do this configuration. ஓகே, இப்போ வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் இஸ், இப்போ இது ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இந்த ப்ராசஸ். இது ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கனால வாட் இஸ் த ட்ராபேக்? என்ன ட்ராபேக்? வாட் ட்ராபேக் யூ ஃபேஸ்? உங்க கம்பெனி என்னென்ன ட்ராபேக் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணீங்க? இது வந்து நம்ம மேனுவலா கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணல. வாட் ஆர் த ட்ராபேக்ஸ் வி வில் ஃபேஸ்? ஓகே, இட் டேக்ஸ் டைம். நிறைய டைம் எடுக்குமா? ரிப்பீட்டாக பண்ணுறீங்க, டைம் எடுக்கும். தென் வாட் ஆர் த ட்ராபேக்ஸ்? எரர், கண்டிப்பா எரர் நடக்கும். கரெக்டா? ஏன்னா ஹியூமன் மேனுவலா ஒரு ப்ராசஸர் ரிப்பீட் பண்ணும்போது அங்க எரர் நடக்க கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருக்கு. லைக் மாத்தி வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். இப்போ இங்க வந்து 1.Python 3 யூஸ் பண்ணிருக்கலாம், இங்க 3.1.2 வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே, அப்போ ஒரு என்வரான்மெண்ட்லயும் டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகாது. ஓகே, அப்போ அதெல்லாமே எரர் தான், ரைட்? ஸோ தேர் வில் பி எரர். ஓகே, தென் மேன் பவர். வி நீட் மேன் பவர். கரெக்டா? இது பண்றதுக்கு வி நீட் மேன் பவர். We need at least 2 to 3, 4 people based on the project. Okay, we need manpower. Okay, so இதெல்லாம் தான் drawback. இந்த கான்ஃபிகரேஷன்ல இதெல்லாம் drawback. Repeated process, repeat பண்றோம். We can't reuse. Repeat பண்ணணும், இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். We can't reuse. So அப்ப என் கம்பெனில இந்த டிஃபிகல்ட்லாம் ஃபேஸ் பண்றாங்க. என்ன டிஃபிகல்ட்ஸ்? டைம் அதிகமா நடக்குது. இதனால டைம் அதிகமாச்சுன்னா என்ன drawback? நீங்க மார்க்கெட்டுக்கு லேட்டா போவீங்க. So what is DevOps? Reaching the market fast with a quality. கரெக்டா? மார்க்கெட்டை வந்து நீங்க ஃபாஸ்டா ரீச் பண்ணணும், வித் குவாலிட்டியா ரீச் பண்ணணும். இப்ப நீங்க மார்க்கெட்டுக்கு ஸ்லோவா போறீங்க அப்படின்னா யூ காண்ட் வின் த மார்க்கெட். ஆல்ரைட், லெட்ஸ் டேக் a small example. ஒரு 2 கம்பெனி இருக்கு. ஓகே, 2 கம்பெனி இருக்காங்க. 2 கம்பெனி வந்து சேம் ஐடியால ஒர்க் பண்றாங்க வச்சுக்கோங்களேன். சேம் ஐடியால ஒர்க் பண்றாங்க. 2 கம்பெனியும் ஒரு சேம் ஐடியால ஒர்க் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோவை எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டுமே ஒரே ஐடியா தானே, சேம் ஐடியா தானே. 2 பேர் ஐடியாவும் என்ன பண்றாங்க, லைக் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணி அது மூலமா they can book the like we can book the foods. Okay, we can book our books and foods and we can get it. கரெக்டா? நம்ம through the application we can order the foods and they will deliver. அப்ப மெயின் அப்ளிகேஷன் தான். அப்ப 2 பேருமே அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றாங்க. அப்ப 2 பேருமே அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜொமேட்டோ வந்து கொஞ்சம் ஆட்டோமேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி ஃபாஸ்ட்டாக டெவலப் பண்ணுறாங்க. ஸ்விக்கி வந்து ஸ்லோவாக மேனுவலாக இது மாதிரி கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாமே
மேனுவலாக பண்ணால் டைம் எடுக்குது, ரிப்பீட்டட் நடக்குது, ப்ராசஸ் நிறைய நேரம் ஆகுது, எரர் நடக்கும், டைம் அதிகமாக எடுக்குது. பட் Zomato என்ன பண்ணுறாங்க, மேனுவலாக பண்ணாமல் தே டன் சம் ஆட்டோமேஷன். அந்த கம்பெனியில் ஒரு ஆட்டோமேஷன் அப்ளை பண்ணி இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிற மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணிருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ அங்கே வந்து Zomato ஃபாஸ்ட்டாக மார்க்கெட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா எல்லாருக்கும் எந்த பேர் ஃபர்ஸ்ட் தெரியும்? Zomato தான் தெரியும். அப்போ எல்லாரும் என்ன பண்ணுவீங்க? Zomato யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபுட் ஆர்டர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. கரெக்டாக? am I right? ஓகே. ஸ்விக்கி லேட்டாக வராங்க அப்படின்னா வெதர் யூ வில் பி கோயிங் ஃபார் ஸ்விக்கி? நோ. ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் வந்து Zomatoலே நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக ஆயிட்டீங்க, உங்களுக்கு எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு, நீங்கள் அதிலே இருப்பீங்க. அப்போ வந்து ஸ்விக்கி Zomato விட கொஞ்சம் மேலே வரணும் அப்படின்னா they have to work a lot. அவங்க லேட்டாக வந்தனால they have to work a lot. am I right? எக்ஸாம்பிள் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சாட் ஜிபிடி தான். சி ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேட்டிவ் விச் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை சாட் ஜிபிடி. am I right? அவங்க தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. பட் அதுக்கப்புறம் better than chat gpt we have a lot of generative AI. but இன்னைக்கு வரைக்கும் எல்லாரும் chat gpt தான் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க. why? because they came to the market first. you are very comfortable with that. am I right? இன்னைக்கு deep seek வந்துருச்சு. am I right? better than chat gpt. am I right? but still most of the people are using chat gpt including me. am I right? because we are familiar with that, we got use of that. அது கூட நம்ம வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆயிட்டோம், கனெக்ட் ஆயிட்டோம். ஸோ அதில் நம்ம நெக்ஸ்ட் டூல் அப்டேட் அவ்வளோ சீக்கிரம் மாற மாட்டோம். அப்போ இங்கே என்னன்னா ஒரே ஐடியா தான் இருக்கும், பட் யார் மார்க்கெட்டுக்கு ஃபாஸ்டாக ஆகும். நாட் ஒன்லி நியூ ஐடியா, அப்டேட்ஸ் கூட கரெக்டாக. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூபர் ஓலா இருக்காங்க, யூபர் நிறைய அப்டேட்ஸ் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா நீங்கள் யூபர் தானே போவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பைக்னு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கும். கரெக்டாக இது மோஸ்ட்டாக நான் யூஸ் பண்ணுறேன். பைக்னு ஒரு ஃபீச்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு சிங்கிள் பர்சனாக நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு டேக் ஆட்டோ கார், அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும். இதே பைக் ஆப்ஷன் இருந்தால் நீங்கள் சிங்கிள் பர்சனாக வித் லெஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் யூ கேன் ட்ராவல் மாதிரி. ஸோ அப்போ வந்து போத் கம்பெனி ஆர் ஒர்க்கிங், யூபரும் ஓலாவும் போத் கம்பெனி ஆர் ஒர்க்கிங். இதில் யார் மார்க்கெட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு வராங்களோ அவங்கள் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ரைட்? ஓகே. ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் சினாரியோ லேட்டர். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட்ஸ் கம் டு த டாபிக். அப்போ வந்து ஸ்லோவாக ஆகிறதுனால, ப்ராசஸ் ஸ்லோவாக ஆகிறதுனால வி ரீச் சம் மார்க்கெட் லேட், மார்க்கெட்டுக்கு போகிறது லேட் ஆகும். ரைட்? ஸோ அப்போ இதுதான் ட்ராபேக். ஸோ அப்போ இதில் தான் ட்ராபேக். அப்போ என் கம்பெனியில் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஐம் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் அ டூல் கால் Ansible. ஓகே, ஐம் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் அ டூல் கால் Ansible. ஓகே, I'm going to introduce a tool called Ansible. Okay, so அப்போ இந்த டூல் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, help of with this tool I can automate this configuration. இப்போ நான் சொன்ன இந்த பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, இந்த ஜாங்கோ இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம டெப்ளாய் பண்ணுறது நான் ஆட்டோமேட் பண்ணிக்கலாம். I can automate. எப்படி? ஸோ நான் Ansible யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, what I'll do, okay, so Ansible யூஸ் பண்ணி what I'll do, I will write a file. Ansible யூஸ் பண்ணி I will write some file. ஸோ அந்த ஃபைல்குள்ளே நான் என்ன பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா, என்ன சாஃப்ட்வேர் எனக்கு இன்ஸ்டால் ஆகணுமோ அந்த சாஃப்ட்வேர் மென்ஷன் பண்ணிடுவேன். லைக் பைத்தான் வெர்ஷன் 1.1. ஓகே, இந்த சாஃப்ட்வேர் நான் மென்ஷன் பண்ணிடுவேன். தென் எனக்கு ஜாங்கோ இன்ஸ்டால் பண்ணணும், அதுவும் மென்ஷன் பண்ணிடுவேன். ஓகே, ஐ வாண்ட் நீட் ஜாங்கோ அந்த வெர்ஷன், அதுவும் மென்ஷன் பண்ணிடுவேன். ப்ளஸ் எனக்கு எந்த சாஃப்ட்வேர் இதில் டெப்ளாய் ஆகணும் அந்த கோடு நான் மென்ஷன் பண்ணிடுவேன். ஓகே, கோடு மென்ஷன் பண்ணிடுவேன். இப்போ Ansible-ட்ட இந்த ஃபைலை கொடுத்து, ஓகே Ansible-ட்ட இந்த ஃபைலை கொடுத்துட்டேன். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணணும்னா Ansible-ட்ட சொல்லிடுவேன் இந்த சர்வர்ஸ்லாம், இந்த சர்வர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெஸ்டிங் அண்ட் லைக் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட், டெஸ்டிங், ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன், இதெல்லாம் என்னோட சர்வர்ஸ். இந்த சர்வர்ஸில் போயிட்டு இந்த ஃபைலை நான் Ansible-ட்ட கொடுத்து இந்த சர்வரில் போயிட்டு இந்த ஃபைலை ரன் பண்ணிச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக Ansible என்ன பண்ணும்? ஓகே, இட் வில் கோ அண்ட் இன்ஸ்டால் பைத்தான் இன் திஸ் 3 என்விரான்மெண்ட். மூணுத்துலேயும் பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணும் அட் சேம் டைம். மூணுத்துலேயும் பைத்தான் இன்ஸ்டால் ஆகும், மூணுத்துலேயும் ஜாங்கோ இன்ஸ்டால் ஆகும், மூணுத்துலேயும் கோட் டெப்ளாய் ஆகும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ இப்போ இந்த ஒரு ஃபைலை மட்டும் நான் Ansible-ட்ட கொடுத்தா போதும். Ansible என்ன பண்ணும்? பைத்தான் அந்த எல்லா சர்வீஸ்லையும் போய் பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணிடும், ஜாங்கோ இன்ஸ்டால் பண்ணிடும், கோடை அப்டேட் பண்ணிடும். நாளைக்கு கோடு வந்து டெவலப்பர் அப்டேட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அப்டேட்டட் கோடு இந்த ஃபைலில் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ சர்வர்ஸ் வேணா இருக்கட்டும், 100 சர்வர்ஸ், நீங்கள் 100 சர்வர்ஸில் அப்ளிகேஷன் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணாலும் அந்த 100 சர்வர்ஸ்லேயும் Ansible போய் என்ன பண்ணணும்? கான்ஃபிகர் பண்ணிடும். சி, Ansible do the configuration. இப்போ 100 ரியல் டைமில் ஒரு 1000 சர்வர்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு.
thousands of Python install பண்ணணும், Django install பண்ணணும். You have to configure your means deploy your application. இந்த ஜஸ்ட் இந்த ஃபைல போய் Ansible சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா Ansible அந்த 1000 மிஷின் கூட கனெக்ட் பண்ணி Ansible அந்த 1000 மிஷினையும் கனெக்ட் பண்ணி 1000 மிஷின்லயும் Python இன்ஸ்டால் பண்ணி Django இன்ஸ்டால் பண்ணி கோட டெப்ளாய் பண்ணி. See, that's all. So அப்போ எனக்கு எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நான் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு ரீச் பண்ணலாம். See, I automated this process. இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ப்ராசஸ் நான் அப்டேட் பண்ணிட்டேன். See, அப்போ Ansible யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் நீங்க ஒன்ஸ் ஒரே ஒரு வாட்டி நீங்க கோட் எழுதுனா போதும். ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி ஒரு கோட் எழுதுறோம், ஃபைல் எழுதும். அந்த ஃபைலை மட்டும் கொடுத்தா போதும், மீதி Ansible பார்த்து. You don't want to repeat this process. நீங்க ரிப்பீட் பண்ணுமா? once you write this file, that's all. அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். லைக் கோட் வந்து அப்டேட் கொடுத்தா முடிஞ்சிருச்சு. ஜஸ்ட் என்ன பண்ணும், அதே 100 மிஷின்ஸை கனெக்ட் பண்ணி இல்லை 1000 மிஷின் கனெக்ட் பண்ணி கோடை மட்டும் அப்டேட் பண்ணி, ஏன்னா ஆல்ரெடி அதில் பைத்தான் ஜாங்கோல இருக்கும், கோடை மட்டும் அப்டேட் பண்ணி, அது மட்டும் தான் நம்ம மாற்றிருக்கோம். கரெக்டாக கோடு மட்டும் தான் மாற்றிருக்கோம். அப்போ கோடை மட்டும் அப்டேட் பண்ணிடும். இல்லை பைத்தான் வெர்ஷன் வேற மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அதுவுமே அப்டேட் பண்ணிடும். It will do all the configuration. When it comes to machine or server, it will do all the configuration, not only installation of configuration and installation, update, delete, everything, every configuration Ansible can do. Okay, clear? Fine. Any doubts? Clear? புரியுதா? Ansible என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுது புரியுதா? How many of you got to understand? அப்போ டைம் எனக்கு சேவ் ஆகுமா? எரர் நடக்குமா? கிடையாது. சி, இது ஒரு ஃபைலை கொடுத்தா போதும், எல்லா இடத்துலையும் அது போய் அட் அ டைம் சேம் டைம் கான்ஃபிகர் பண்ணிடலாம். எரர் நடக்க வாய்ப்பு இல்லை. மேன் பவர் அவ்வளோ தேவையா? திஸ் இஸ் அ பவர் ஆஃப் Ansible. Okay, so not only this, it can also configure network. உங்க கம்பெனி நெட்வொர்க்கிங் கூட கான்ஃபிகர் பண்ணலாம். See, I'll show you. So okay, fine. So I will inform my team to write some blog on Ansible. Let's go some other blog. Ansible. See, it is also used in network automation. See, Ansible for network automation. நீங்க நெட்வொர்க்ஸ் கூட கான்ஃபிகர் பண்ணிடலாம். ஸோ நெட்வொர்க் இன்ஜினியர்ஸே யூஸ் பண்ணுவாங்க Ansible. See, நீங்க வந்து ஐபி கான்ஃபிகர் பண்றது, ஸோ we have lot of trouble shoot பண்றது, you can do everything. See, network resource module, then we have VLAN, etc. Those who are networking, they can use Ansible to automate network automation. நெட்வொர்க்ல நிறைய கான்ஃபிகரேஷன் நீங்க பண்ணுவீங்க. ஓகே, will be doing lot of configuration. So எல்லா கான்ஃபிகரேஷன் நீங்க Ansible யூஸ் பண்ணி you can configure the network. Clear? Fine. See, router கூட நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் using Ansible. Okay, so I'll go to ChatGPT and I'll get some real-time use case in networking. Real-time use case. Network engineers and Linux administrator. Okay. See, configuration management of network devices. Network engineers use Ansible to automate the configuration of routers, switches, firewalls, and other network. Ansible helps to apply configuration bulk across multiple devices. Multiple routers நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணோம் அப்படின்னா, multiple switches, firewalls கான்ஃபிகர் பண்ணா நீங்க Ansible ஒரு tool யூஸ் பண்ணி multiple deviceல கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். Updating the configuration of under Cisco routers with the same ACL rules, VLAN settings, everything. Okay, automate network devices provisioning, new routers, switches to control network. Ansible run automatically, assign IP address. See, updates network firmware. Okay, firmware software. Okay, routers la irukum firmware. So in the software update பண்றது, patches update பண்றது, etc. See, monitoring and validation. See, real time use case like வந்து server provision configuration. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
software packages, configuring firewall rules, setting up SSH keys, patching management, software update, application. இதான் DevOps யூஸ் பண்ணுவாங்க. application deployment. ஒரு application நீங்க deploy பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். backup, disaster recovery. See, so அப்போ வந்து any configuration you can do with Ansible. Simple சொல்லலாம். Any configuration level you can solve any problem. You can automate, means you can automate any problem using Ansible. Clear? Got that idea? So purida. So it's a powerful tool. Okay, it's a powerful tool which is used in most of the IT companies. Okay, clear? Got it? Fine. Okay. So in the tool வந்து யார் introduce பண்ணா அப்படின்னா, which company introduced this tool is the tool is introduced by a company called Red Hat. So Red Hat is introduced this tool. Okay, so Red Hat is a company that the tool வந்து they introduced. So Red Hat is it's a big company which is famous for OS. Okay, Red Hat OS. So Red Hat. See? Okay, so this company, Red Hat company, developed the Ansible. See? Red Hat Ansible. See? Red Hat Ansible. Okay, so in the company தான் introduce பண்ணிருக்காங்க. இந்த Ansible tool introduced by a company called Red Hat. Okay, so அப்ப இந்த tool யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, it is used for DevOps engineer, it is used for network engineers, it is used for Linux administrator. So configuration level யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த டூல் ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். கிளியர்? ஃபைன். ஸோ அப்போ வந்து இந்த டூல் வந்து எதை யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, விச் ப்ரோக்ராம் எண்ட் ஆஃப் டே இட்ஸ் சாஃப்ட்வேர். Ansible ஒரு சாஃப்ட்வேர் என்ன ப்ரோக்ராம். Okay, software it's a program. Program end of it it's a code correct. But in the code is very develop Python. Okay, they used Python to develop Ansible. They used Python to develop Ansible. Clear? So Python is used to develop the Ansible. Okay, but Python programming language use பண்ணி தான் Ansible tool develop பண்ணிருக்காங்க. Clear? Fine. Okay, so this what's process. So அப்போ வந்து எல்லாமே சொல்லிட்டேன். அப்போ வந்து உங்க கம்பெனில இந்த மாதிரி கான்ஃபிகரேஷன் லெவல்ல உங்க கம்பெனில ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் உங்க கம்பெனி ஃபேஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அங்க போய் நீங்க என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் இன்ட்ரடியூஸ் கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் டூல் கால் Ansible. ஸோ Ansible வந்து அஃபிஷியலா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இட்ஸ் a CMT டூல், மீன்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் டூல். CMT, கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் tool. Okay, so Ansible is officially called as configuration management tool. Clear? Fine. So அப்ப configuration level நீங்க என்ன manage பண்ணணும், you can just go and introduce a tool called Ansible. Okay, fine. Okay, fine. Okay, so இப்போ Ansible installation setup பார்க்கலாம். How to set up Ansible. Okay, Ansible வந்து எப்படி செட்டப் பண்ணலாம் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் Ansible இன்ஸ்டால் பண்றது we need a machine. Okay, we need a machine. ஸோ இப்போதான் நான் சொன்னேன் Ansible எந்த டூல். Okay, we need a machine. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we are going to create a virtual machine in AWS. ஸோ உங்களோட ஆன் ப்ரெமிசஸ்லயும் நீங்க Ansible கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம், உங்களோட ஓன் பிசிக்கல் சர்வர்லயே கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். பட் ஐ கோ டு AWS. ஓகே, நான் AWSல போயிட்டு ஐ கிரியேட் AWS EC2 virtual machine. Okay, so a team under they share the video for you. Right, so or else I'll share you AWS EC2 VM virtual machine நம்ம create பண்ண போறோம். Okay, I just share you the video. Yeah, so you can okay, you can watch this playlist. So இதுல வந்து நான் சொல்லிருப்பேன் எப்படி how to create AWS EC2 instance, or else I'll inform my team to send this video. I think how to create your you can check this video, or else you can check this.
ஓகே, இதில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் how to create a EC2 instance. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இங்கே போய் we going to get the machine, virtual machine. ஓகே, got it. ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா will be getting installing OS இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும். லினக்ஸ் OS will be installing லினக்ஸ் OS. இப்போ இந்த Ansible டூலை will be downloading. ஓகே, அஃபிஷியலாக நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிட்டு டாப் ஆஃப் OS we can't install Ansible. டாப் ஆஃப் OS Ansible can't run. Ansible என்ன டூல், என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணிருக்காங்க, பைத்தான். அப்போ Ansibleக்கு என்ன லாங்குவேஜ் தெரியும், பைத்தான் தான் தெரியும். பிகாஸ் இட் இஸ் டெவலப்ட் யூசிங் பைத்தான். அப்போ அதுக்கு பைத்தான் தெரியும். ஆனால் உங்க சிஸ்டம்ல பைத்தான் இல்லை அப்படின்னா எப்படி அது கம்யூனிகேட் பண்ணும், how it will communicate with your system, ரைட்? ஸோ we have to install பைத்தான். உங்களோட சிஸ்டம்ல we have to install பைத்தான், ரைட்? You have to install Python. Top of your Python only Ansible will be installed. Clear? Top of your Python only Ansible will be installed and it will be running. So once நீங்க இதுல Ansible install பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா this machine is called as master machine. Okay, once நீங்க இந்த machine Ansible install பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா it is called master machine. Clear? எதுக்கு master machine சொல்றேன்? Okay, இப்போ அப்ப நான் சொன்னேன் இது மாதிரி வந்து Ansible யூஸ் பண்ணி you can configure multiple machines. கரெக்டா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட வந்து you have 3 servers. Okay, you have 3 servers. இந்த 3 serversலயும் you have to install Python. Okay, Python விட்டுருங்க, நம்ம வந்து இங்க வேற எடுத்துக்கலாம். or else let's take Java. ஒரு Java app, ஒரு Java என் டெவலப்பர் வந்து ஒரு Java யூஸ் பண்ணி is developed Java. Okay, Java application using Java, he developed a Java application. Okay, fine. And he used a framework called Spring Boot. Spring Boot ஒரு framework யூஸ் பண்ணிருக்கார், or library. Okay, a Java library or framework you can take. Use the framework called Spring Boot framework, Java framework. Okay, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த 3 serversலயும் we have to configure Java, we have to configure Spring Boot, then we have to deploy the code. Correct? அந்த applicationோட code வந்து we have to deploy. Clear? So அப்போ வந்து நம்ம Java இந்த 3 serversலயும் you can add any amount of servers. நான் இப்போ 3 எடுத்துக்கிறேன். We have to install Java, we have to install Spring Boot, and we have to deploy the code. So code நீங்க deploy பண்ண code run ஆகும். You can see the output in 3 machine. இப்போ இந்த 3 machine தான் Ansible என்ன பண்ண போகுது, it will go and இந்த 3 machine போய் Ansible என்ன பண்ண போகுது, it will install Java, Spring Boot, and it will deploy the code. Okay, so அப்ப Ansible வந்து இந்த 3 machine போய் தான் it will do that process. So this machine is called slave. This machine is called slave machine. Why slave சொல்லியார்? ஸோ மாஸ்டர் ஸ்லேவ் நான், ஸோ மாஸ்டர் சொல்றதுதான் ஸ்லேவ் செய்யும். கரெக்டா? இப்போ நம்ம டீச்சர் என்ன சொல்றாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செய்வாங்க. அந்த மாதிரி மாஸ்டர் வந்து என்ன சொல்றாங்களோ அது ஸ்லேவ் பண்ணும். அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த Ansible என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சொல்லும், இதே மாதிரி ஜாவா ஸ்ப்ரிங் பூட் கோடை டெப்ளாய் பண்ணும் அப்படி சொன்னிச்சுன்னா ஸ்லேவ் மிஷின் என்ன பண்ணும், அதோட மிஷின்ல ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணும். ஸ்லேவ் மிஷின் என்ன பண்ணும், அதோட மிஷின்ல ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணும், ஸ்ப்ரிங் பூட் இன்ஸ்டால் பண்ணும், கோடை டெப்ளாய் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இந்த 3 மிஷினோட கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட இருக்கு, இந்த மாஸ்டர் மிஷின். அப்ப இந்த Ansible என்ன சொல்லுதோ இந்த 3 மிஷின் கேட்கும். ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணா இந்த 3 மிஷின் அதுல ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணும். ஓகே, ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணும். ஸ்ப்ரிங் பூட் இன்ஸ்டால் பண்ணா ஸ்ப்ரிங் பூட் இந்த 3 மிஷின் ஸ்ப்ரிங் பூட் இன்ஸ்டால் பண்ணும். Ansible கோடை டெப்ளாய் பண்ணா இந்த ஸ்லேவ் மிஷின் அந்த 3த்துலயும் கோடை கான்ஃபிகர் பண்ணும். கிளியர்? ஸோ அப்ப நீங்க கேட்கலாம், எப்படி இந்த மிஷின் கூட கம்யூனிகேட் ஆகுது, யூசிங் பைத்தான். அப்ப இந்த மிஷின்லயும் என்ன இருக்கணும், பைத்தான். ஜஸ்ட் நீங்க இதுல பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணா போதும். இதுல ஜஸ்ட் நீங்க பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு உங்க ஸ்லேவ்ல பைத்தான் இருக்கணும். அப்ப
உங்க ஸ்லேவ்ல பைத்தான் மட்டும் இருந்தா போதும். ஸோ அப்போ இந்த Ansible இந்த 3 மிஷின் கூட எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணா யூசிங் பைத்தான் லாங்குவேஜ் இட் வில் கம்யூனிகேட். யூசிங் பைத்தான் லாங்குவேஜ் இட் வில் கம்யூனிகேட். அப்போ இப்போ வந்து நான் உங்கள்கிட்ட பேசுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜஸ்ட் இந்த மீட்டிங்ல உங்க ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணுங்க நான் சொல்றேன். அப்போ நான் தமிழ் பேசுறேன், உங்களுக்கு அது புரியுது, உடனே உங்க ஸ்க்ரீனை நீங்க கேட்பீங்க. உங்க டீச்சர் வந்து போய் அந்த புக் எடுனா புக் எடுப்பீங்க, ஏன்னா தமிழ்ல வந்து பேசுறீங்க, உங்களுக்கு புரியுது, கேட்டாகணும், நீங்க டீச்சர் சொல்றாங்க கேட்டாகணும். அப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த 3த்துலயும் பைத்தான் இருக்கும். இந்த த்ரூ பைத்தான் இந்த Ansible என்ன பண்ணுது, இந்த பைத்தான் லாங்குவேஜ் த்ரூ திஸ் பைத்தான் லாங்குவேஜ் அப்போ இந்த பைத்தான் சொல்லுது, ஓகே ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணிடும். உங்க மிஷின்ல ஜாவா ஸ்ப்ரிங் பூட் கோட் இன்ஸ்டால் பண்ணினா இந்த பைத்தான் பண்ணும், அந்த மிஷின்ல ஜாவா ஸ்ப்ரிங் பூட் கோட் கான்ஃபிகர் பண்ணிடும். இந்த பைத்தான் configure. Clear? It will do the configuration. Clear? Through Python, and the Ansible is communicating. This is your master. Ansible இதில் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இதில் Ansible இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுனால இது உங்கள் மாஸ்டர் மிஷின். இதில் Ansible நடக்குது Python. அப்போ Ansible through this Python it will communicate. That's all. It's called slave. அப்போ இந்த 3 மிஷினோட கண்ட்ரோல் இந்த Ansible இருக்கு. இது என்ன சொல்லுது, Ansible மிஷின் என்ன சொல்லுதோ அது இதெல்லாமே கேட்கும். Clear? Fine. Clear? Got it? Okay, fine. Okay. So let's இப்போ வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுமா, நம்ம யூஸ் பண்ண போற OS வந்து Linux OS. We are going to use a OS called Linux OS. Okay, we are going to use a OS called Linux OS. Linux OS ல டிஃபால்ட்டாவே பைத்தான் இருக்கும். கிரேட். Linux OS ல டிஃபால்ட்டாவே பைத்தான் இருக்கும். அப்ப இதுமே நம்ம Linux தான் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸ்லேவ் மிஷினும் Linux தான் யூஸ் பண்ண போறோம், மாஸ்டரும் Linux யூஸ் பண்ண போறோம். அப்ப நம்ம என்ன இன்ஸ்டால் பண்ண தேவை, பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ண தேவை கிடையாது. பிகாஸ் பை டிஃபால்ட் Linux have Python. அப்ப ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to create a virtual machine in AWS. we have to install Ansible. டேரக்டா நம்ம Ansible இன்ஸ்டால் பண்ணா போதும். தட்ஸ் ஆல். இங்க கூட நம்ம ஸ்லேவ்ல ஜஸ்ட் மிஷின் கிரியேட் பண்ணா போதும், டிஃபால்ட்டா அதுல பைத்தான் இருக்கும். இங்கே நம்ம பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்ல, இங்கேயும் தேவையில்ல, பிகாஸ் Linux டிஃபால்ட் have Python. So let's go to practical installation setup. Let's go to my AWS account. Okay, let's go to my EC2 machine, EC2 service. So நம்ம வந்து AWS account login பண்ணதுக்கு அப்புறம் will be going to EC2. Okay, I'll go to search EC2 service. So இதெல்லாமே நான் அந்த பிளேலிஸ்ட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன். So EC2 ல போயிட்டு you can create your virtual server. Using AWS EC2, you can create a virtual server. Let's go to EC2. So this is your EC2 dashboard. You can see launch instance. Go and launch your instance. So இப்போதைக்கு இங்க நான் வந்து I'll give us a machine மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன். See machine மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன். machine கொடுத்துக்கிறேன். எனக்கு எவ்வளவு இன்ஸ்டன்ஸ் வேணும்னா 3 slave. Okay, இங்க நான் டயகிராம் வரைஞ்சிருக்கேன். Check this diagram. We have 3 slave, 1 master machine. We have 3 slave. They have 3 slave machine, 1 master machine. அப்ப மொத்தமா எத்தனை virtual machine வேணும்? We need 4 virtual machine. So நீங்க 4 mention பண்ணிக்கிறேன். Number of instance 4. Number of servers 4. I need 4 servers. Okay, என்ன Linux யூஸ் பண்றேன்? I'm using Amazon Linux. Okay, I'm using Amazon Linux. Clear? I'm using Amazon Linux. Okay, choose a key pair. I'll create a new key pair, Ansible key. Okay, PPK, because நம்ம புட்டிங்கிற சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நம்ம கனெக்ட் பண்ண போறோம். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் பாஸ்வேர்ட். நம்ம ஜஸ்ட் அந்த 4 மிஷினுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்றோம். அந்த பாஸ்வேர்ட் வந்து கீ மாதிரி இருக்கும். அந்த கீ வந்து நீங்க சேஃபா வச்சிருக்கணும். அது PPK கீயை வாங்கிக்கிறேன். ஏன்னா
நம்ம புட்டிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. அந்த சாஃப்ட்வேர் வழியா நம்ம இந்த சர்வரை கனெக்ட் பண்ண போறோம். ஸோ ஐ யூஸ் டிபிகே. தட்ஸ் ஆல். ஸோ இதெல்லாம் டிஃபால்ட்டாக விட்டுருங்க. உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக எனேபிள் தான் இருக்கும். எனக்கு சாரி டிசேபிள் இருக்கு, பட் உங்களுக்கு எனேபிள் தான் இருக்கும். இதெல்லாம் விட்டுருங்க. நெட்வொர்க் செக்ஷனில் பண்ணுறது தட்ஸ் ஆல். அவ்வளோ. ஸோ இங்கே மெயினாக மிஷின், அமேசான் லினக்ஸ், அன்எஸ்டபிள் கீ, ஜஸ்ட் கிரியேட் அ கீ, ஒரு கீ கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. பிபிகே, you have to choose PPK, then for instance, that's all, launch instance. Okay, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we have created 4 VM instance create பண்ணுறோம், VMs. ஓகே, இப்போ இந்த VM நம்ம விண்டோஸ், என்னோட லேப்டாப் வந்து I'm using Windows. ஓகே, என்னோட லேப்டாப் நான் விண்டோஸ் யூஸ் பண்றேன். ஸோ இது வந்து லினக்ஸ். இது எங்க இருக்கு? மும்பை ரீஜன். இட் இஸ் இன் மும்பை. இந்த மிஷின் வந்து மும்பைல இருக்கு. ஸோ இந்த விண்டோஸ்ல இருந்து இந்த மிஷின் நீங்க லினக்ஸ் மிஷின் கனெக்ட் பண்ணா த்ரூ SSH. ஓகே, த்ரூ SSH you can connect. ஓகே, பிஃபோர் ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் உங்களுக்கு விண்டோஸ் வந்து SS சப்போர்ட் பண்ணாது. ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் விண்டோஸ் வந்து SS சப்போர்ட் பண்ணாது. ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் சொல்றேன். விண்டோஸ் will not support SSH. ஓகே, விண்டோஸ் will not support SSH. அப்போ விண்டோஸ் வந்து SS சப்போர்ட் பண்ணல. ரைட், விண்டோஸ் வந்து SS சப்போர்ட் பண்ணல. அப்போ விண்டோஸ் வந்து SSH சப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னா எப்படி விண்டோஸ்ல இருந்து நம்ம லினக்ஸ் கனெக்ட் பண்றது? ஏன்னா இதுலயும் SSH இருந்தால் மட்டும் தான் இதுலயும் SSH இருக்கு. டிஃபால்ட்டா லினக்ஸ் SSH தான். இதுலயும் SSH சப்போர்ட் தான் SSH வந்து கனெக்ட் பண்ணோம். அந்த டன்னல் SSH to SSH we can connect the machine. பட் இங்க SSH கிடையாது. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will go for third party SSH software. தேர்ட் பார்ட்டி SS சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. ஓகே, லைக் புட்டி மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர். ஸோ அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் போவாங்க. இந்த புட்டிங்கிற SS சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it will provide you a SSH tunnel. SSH உங்களுக்கு ப்ரொவைட் யூ SSH. ஓகே, அப்போ இந்த மாதிரி SS சாஃப்ட்வேர் நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், you can download this okay, you can download this SS software. ஓகே, you can download this SS software. Then நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், உங்க விண்டோஸ்ல இந்த SS சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு SS சப்போர்ட் வந்துடும். கிளியர்? இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலியமா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க உங்க லினக்ஸ் மிஷினை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்படிதான் கனெக்ட் பண்ண போறோம். பட் இப்போலாம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா விண்டோஸும் SSH சப்போர்ட் கொண்டு வந்துட்டான் இப்போலாம். ஸோ நீங்க சிஎம்டியில் போயிட்டு ஜஸ்ட் கோ டு சிஎம்டி and just type SSH. Okay, just type SSH. See, பட் இப்போலாம் SSH சப்போர்ட் கொண்டு வந்துட்டான். ஸோ நீங்க டேரக்டா விண்டோஸ்ல இருந்து லினக்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் வந்து புட்டி யூஸ் பண்றேன். ஐ யூஸ் வித் புட்டி. ஐ கோ ஃபார் புட்டி. ஸோ நான் புட்டி டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். புட்டி, go to putty, download putty. See, you can download putty. So you can see 6486. Okay, இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 6486. Okay, I'll share this link. நான் உங்களுக்கு டவுன்லோட் லிங்க் ஷேர் பண்றேன். See, open the file. Simple installation now. Next, install. See, give yes or no கேட்கும், yes கொடுங்க. So see, my putty is installing. Finish. That's all. Okay. ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் புட்டி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் ஆகும் தெரியுமா? புட்டி கிடைக்கும். வில் பி குட்டிங் புட்டின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர். புட்டி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது புட்டின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் ஆகும். புட்டி ஜென்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் ஆகும். தென் பேஜென்ட் இன்ஸ்டால் ஆகும். இதில் நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் தெரியுமா? புட்டி யூஸ் பண்ணி நம்ம டேரக்டாக லினக்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் பேஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். எதுக்கு சொல்கிறேன்? பேஜென்ட். ஓகே, புட்டி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது புட்டி இன்ஸ்டால் ஆயிடும், பேஜென்ட் இன்ஸ்டால் ஆகும், புட்டி ஜென் இன்ஸ்டால் ஆயிடும். இல்லை புட்டி ஜென் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம், அது கீ ஜென்ரேட் பண்ணுறது தான். அதை விட்டுருங்க, நம்ம பேஜென்ட்டும் புட்டி யூஸ் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கோ டு திஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் போய்ட்டு see the running instance. See, I have my 4 instance. இதில் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து மாஸ்டர் மிஷின். ஓகே, இதில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த மாஸ்டர் மிஷினில் தான் நம்ம அன்சிபிள் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் நம்ம அன்சிபிள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட்ஸ் கால்ட் மாஸ்டர் மிஷின். லாஸ்ட் 3 is slave மிஷின்.
அப்போ ஒரு மாஸ்டர் மிஷின் ஸ்லேவ். இப்போ இது எல்லாமே வந்து நார்மல் மிஷின் தான். ஏன்னா நான் இன்னும் Ansible இன்ஸ்டால் பண்ணல. ஒன்ஸ் மாஸ்டர் மிஷினில் நான் Ansible இன்ஸ்டால் பண்ணேன், இட்ஸ் கால்டு மாஸ்டர் மிஷின். இதெல்லாம் ஸ்லேவ் மிஷின். அதில் எதுவும் இன்ஸ்டால் பண்ண தரேன். லெட்ஸ் லாக் இன் டு மாஸ்டர் மிஷின். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன், ஐ லாக் இன் டு மாஸ்டர் மிஷின். நான் ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்தேன். ஓகே, given the IP address. ஓகே, ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துட்டேன். ஸோ நான் அப்பியரன்ஸில் போயிட்டு ஃபாண்ட் சைஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். இன்க்ரீஸ் த ஃபாண்ட் சைஸ், அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பெருசாக தெரியும். ஃபாண்ட் சைஸ். இப்போ கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல, கோ டு கனெக்ஷன்ஸ், கோ டு SSH, இங்கே அத்தான்டிகேஷன் இருக்குல்ல, இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நான் சொல்கிறேன். இப்போ இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, வில் டிஸ்கஸ் அ ப்ராப்ளம். எதுக்கு நான் புட்டி எடுத்து தான் சொல்கிறேன். சரி, இப்போ நம்மள்ட்ட Ansible இருக்கு. ஓகே, Ansible மாஸ்டர் மிஷின் தான் Ansible இருக்கு. ஸோ அப்போ இந்த Ansible மிஷின் நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம். விண்டோஸ்ல இருந்து நம்மளோட விண்டோஸ் மிஷின்லேருந்து இந்த Ansible கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. சூப்பர். எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம்? இதுக்குன்னு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும். இட் ஹேவ்ஸ் சம் பப்ளிக் ஐபி. ஓகே, பப்ளிக் ஐபி இருக்கும். தென் பாஸ்வேர்ட், இந்த மிஷினோட பாஸ்வேர்ட். கரெக்டா? இந்த பப்ளிக் ஐபி, பாஸ்வேர்ட், இது ரெண்டுத்தையும் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாஸ்டர் மிஷினை கனெக்ட் பண்ணிடலாம். சூப்பர். இப்போ நீங்க யோசிங்க, இந்த Ansible இருக்குல்ல, இந்த Ansible வந்து இந்த ஸ்லேவ் மிஷின்ல ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணும். Ansible வந்து ஸ்லேவ் மிஷின்ல ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணும், ஸ்ப்ரிங் பூட் இன்ஸ்டால் பண்ணும், கோடை டெப்ளாய் பண்ணும். அப்போ இந்த Ansible போய் இந்த மிஷின்குள்ள கம்யூனிகேட் பண்ணி இந்த கான்ஃபிகரேஷன்லாம் பண்ணணும். அப்படின்னா Ansible வந்து Ansible இந்த 3 மிஷின்குள்ள லாகின் பண்ணுவோம். கரெக்டா இல்லையா? அப்போ இந்த 3 மிஷின்குள்ள லாகின் பண்ணா Ansible-க்கும் பாஸ்வேர்ட் இருக்கணுமா? பாஸ்வேர்ட் தெரியணும்ல. பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தோம் Ansible-ட்ட. நீங்கள் வந்து இந்த 3 மிஷினோட பாஸ்வேர்டை கொடுத்தா தான், Ansible-ட்ட இந்த 3 மிஷினோட பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா தான் என்ன பண்ணுவோம், Ansible இந்த 3 மிஷினை லாகின் பண்ணி இந்த கான்ஃபிகரேஷன்லாம் பண்ணும். ஹெல்ப் ஆஃப் பைத்தான் யூஸ் பண்ணி, ஹெல்ப் ஆஃப் பைத்தான் இட் வில் டூ திஸ் கான்ஃபிகரேஷன். Ansible இட் வில் லாகின் டு தி மிஷின். என்ன பண்ண Ansible இந்த 3 மிஷினை லாகின் பண்ணோம். அப்போ Ansible இந்த 3 மிஷினோட லாகின் பண்ணால் இதுக்கு கீ இருக்கும். இதோட பிரைவேட் கீ, இந்த 3 மிஷினோட பிரைவேட் கீ இருந்தால் தான் Ansible என்ன பண்ண முடியும், இந்த 3 மிஷினை லாகின் பண்ணி பைத்தான் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணி இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். சரியா? அப்போ புட்டி வழியா நம்ம பப்ளிக் கீயும் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து இதை கனெக்ட் பண்ணிடலாம். கனெக்ட் பண்ணி Ansible இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஆனால் Ansible என்ன பண்ணணும், இந்த 3 கூட லாகின் பண்ணணும். Ansible இந்த 3 மிஷின் கூட லாகின் பண்ணாதான் ஆட்டோமேட்டிக்காக லாகின் பண்ணும். லாகின் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன தரணும், கீ தரணும். யார்ட்டு கீ கொடுக்கணும், ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்கணும். அப்போ கீ ஐபி அட்ரஸ் Ansible கொடுத்தோம்னா என்ன பண்ணிடும், அது வந்து என்ன பண்ணும், இட் வில் லாகின் பண்ணி இட் வில் டூ திஸ் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே, இதுல யார் கான்ஃபிகர் பண்றா? Ansible இந்த மிஷின்குள்ள நம்ம தான் லாகின் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மிஷின்குள்ள நம்ம லாகின் பண்ணி நம்ம தான் Ansible இன்ஸ்டால் பண்றோம். ஓகே, அப்போ நம்ம வந்து பப்ளிக் கீயும் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா தான் இந்த மிஷின்குள்ள போய் நம்ம Ansible கான்ஃபிகர் பண்ண முடியும். அப்போ அதே மாதிரி Ansible ஏதோ ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணணும்னா இதோட பப்ளிக் கீயும் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா தான் பண்ணணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் தெரியுமா, there will be a file called Ansible. நீங்க இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவீங்க. Ansible இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போறீங்க. ஓகே, ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போறீங்க. என்ன ஃபைல்னா இன்வென்டரி ஃபைல் சொல்லுவோம். இட்ஸ் கால்ட் இன்வென்டரி ஃபைல். இன்வென்டரி ஃபைல்ல என்ன மென்ஷன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, என்னென்ன ஸ்லேவ் மிஷின் இருக்கும். இப்போ உங்க கம்பெனியில் 100 சர்வர்ஸ் இருக்கும். there will be 100 சர்வர்ஸ், there will be 1000 சர்வர்ஸ். எப்படி உங்க Ansible தெரியும் 1000 சர்வர்ஸ் இருக்கு, அந்த 1000 சர்வர்ஸ்ல 100 சர்வர்ஸ் மட்டும் 100 சர்வர்ஸ்ல லாகின் பண்ணி எனக்கு ஜாவா ஸ்ப்ரிங் பூட் இந்த கோடு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும். உங்க கம்பெனியில் 1000 சர்வர்ஸ் இருக்கு. இந்த 1000 சர்வர்ஸ்ல வெறும் 100 சர்வர்ஸ்ல மட்டும் எப்படி இந்த கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணணும், அதுக்கு எப்படி தெரியும்? அப்போ அந்த 100 சர்வர்ஸோட ஐபி அட்ரஸ் வந்து நீங்க இதுக்கிட்ட கொடுத்தாதான், 100 சர்வர்ஸோட ஐபி அட்ரஸ் பாஸ்வேர்டு இது Ansible கொடுத்தாதான் அந்த ஐபி அட்ரஸ் வச்சு அந்த மிஷினை கனெக்ட் பண்ணும். அந்த 100 மிஷினை கனெக்ட் பண்ணி அப்போ அந்த 100 மிஷினை ஸ்லேவாக எடுத்துக்கும். அந்த 100 மிஷினை ஸ்லேவாக எடுத்து அந்த 100 மிஷினை கனெக்ட் பண்ணி ஹெல்ப் ஆஃப் பாஸ்வேர்ட் லாகின் அண்ட் டூ த கான்ஃபிகரேஷன். அப்போ இந்த இன்வென்டரி ஃபைலில் we have to mention the ஐபி அட்ரஸ். யாரோட ஐபி அட்ரஸ், இந்த 3 மிஷினோட ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துரும். இந்த இன்வென்டரி ஃபைல் கொடுத்துரும். அப்படின்னா Ansible என்ன பண்ணும், இந்த ஐபி அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த 3 மிஷினை கனெக்ட் பண்ணும். அப்போ கனெக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணும். பாஸ்வேர்டை கொடுக்கணும்ல, we have to give the password. ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்தா போதுமா, பாஸ்வேர்டு கொடுக்கணும்ல. எப்படி பாஸ்வேர்டு கொடுப்பீங்க? அங்கே தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஓகே, ஐ யூஸ் பேஜென்ட்னு ஒன்று இருக்கு, ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. புட்டி இஸ் கிவிங் பேஜென்ட்.
இப்போ என்னது, இந்த 4 மிஷினுக்கும் ஒரே பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கே தெரியும். இந்த மிஷின், இந்த மிஷின், இந்த மிஷின், இந்த மிஷின். இந்த 4 மிஷினுக்கும் ஒரே பாஸ்வேர்டு. ஏன்னா ஐ ஜஸ்ட் யூஸ்ட் ஒன் பாஸ்வேர்ட். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன், ஓகே பேஜெண்ட் வந்து உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகும். ஓகே பேஜெண்ட் வந்து உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகும். ஐ ஷோ யூ. ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இருக்கா? வெறும் ஸ்க்ரீன் இஸ் விசிபிள். சி கோ டு சர்ச் பேஜெண்ட் டைப். இது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கீழே ரன் ஆகும். ஓகே சி கேன் யூ சி திஸ் ஆரோ? கிளிக் திஸ் ஆரோ, இங்கே ரன் ஆகும். பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸில் ரன் ஆகும். பேஜ் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். பேஜ் அண்ட் கீ லிஸ்ட். நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரே பாஸ்வேர்டு தான். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன், பேஜெண்ட்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர், புட்டியோட சாஃப்ட்வேர் தான். இதுட்டு நீங்கள் கீழே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். பாஸ்வேர்ட்லாம் இதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். பேஜெண்ட்டில் நீங்கள் பாஸ்வேர்ட்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இந்த 4 மிஷினோட கீயை வந்து ஒரே கீ தான். அந்த ஒரு கீயை இதுகிட்ட கொடுத்துருவேன். அந்த ஒரு கீயை இதுகிட்ட கொடுத்துருவேன். கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அந்த ஒரு கீ அந்த பேஜெண்ட்டை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா என் புட்டி வந்து இந்த மிஷின் கூட லாகின் பண்ணுமா, அப்போ கீ இங்கேருந்து எடுத்துக்கும். இங்கேருந்து எடுத்துக்கும். எங்கே எடுத்துக்கும்? இந்த பேஜெண்ட் வந்து கீ வாங்கிக்கும். அதே மாதிரி Ansible என்ன பண்ணணும், இந்த 3 மிஷினுக்குள்ள லாகின் பண்ணுமா, அப்போ ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்தாச்சு. கீ எங்கேருந்து எடுத்துக்கும்? இந்த 3 மிஷினுக்குள்ள லாகின் ஆகிறதுக்கு கீ எங்கேருந்து எடுத்துக்கும்? டேக் ஃப்ரம் திஸ் பேஜெண்ட். ஓகே ஸோ அப்போ இந்த பேஜெண்ட்டுங்கிற கீ, ஓகே பேஜெண்ட்டுங்கிற இந்த கீ லிஸ்ட்டில் போயிட்டு ஐ வில் ஆட் த கீ. ஓகே யூ கேன் சி டவுன்லோட்ஸ் Ansible கீ ஓப்பன். சி நான் கீ ஆட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இதை க்ளோஸ் பண்ணுற போதும் பேக்ரவுண்டில் எனக்கு ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். டோன்ட் வரி. சி பேக்ரவுண்டில் எனக்கு இது ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். சி டபுள் கிளிக் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகும். சி எனக்கு கீ ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்னோட மாஸ்டர் மிஷினுக்கு நான் லாகின் பண்ணும்போது கீ பேஜெண்ட் வாங்கிக்கும். Ansible ஸ்லேவை லாகின் பண்ணாலும் கீ இதுகிட்ட வாங்கிக்கும். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே கீ தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே ஃபைன். சரி லெட்ஸ் ஷேர் மை ஸ்க்ரீன். கிளியர். இப்போ நான் புட்டி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ஆல்ரெடி புட்டி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரைட் யா புட்டி ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட இருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், இப்போ நான் என்ன கொடுத்தேன், ஐபி அட்ரஸ். எதோட ஐபி அட்ரஸ்? மாஸ்டர் மிஷினோட ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துட்டேன். ஓகே இப்போ என்ன பண்ணணும், கீ நான் என்ன சொல்றேன்னா எஸ்எஸ்ஹெச் போயிட்டு கனெக்ஷன்ஸ் போயிட்டு எஸ்ஹெச் போயிட்டு அத்தான்டிகேஷன்ல ஏஜென்ட் வாங்கிக்கோ. என்ன சொல்றேன், அலோ ஏஜென்ட் ஃபார்வர்டிங். ஏஜென்ட்னா யாரு? பேஜெண்ட் தான் ஒரு ஏஜென்ட். ஓகே பேஜெண்ட் வந்து ஒரு ஏஜென்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சுக்கோங்க. அலோ ஏஜென்ட் ஃபார்வர்டிங்னா கீ வந்து பேஜெண்ட் வாங்கிக்கோ சொல்லிடுறேன். கீ வந்து நான் பேஜெண்ட்ல அப்லோட் பண்ணிட்டேன். கீ வந்து அத்தான்டிகேஷன் யார்ட்டு வாங்கிக்கோ, பேஜெண்ட் வாங்கி செலக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஓப்பன் கொடுக்குறேன். கீ யார்ட்டு வாங்கிக்கோ, பேஜெண்ட் வாங்கிக்கோ. சி ஐ ஓப்பன் திஸ். சி it will ask accept. Yes, I'll give. Yes, my screen is shared. So my screen is not visible to everyone. Screen visible earlier. Screen is not visible. So accept கொடுங்க. Give accept. Give accept. கீ யார்ட்டு வாங்கிக்கும், பேஜெண்ட் வந்து வாங்கிக்கும். அதான் நான் சொன்னேன் பேஜெண்ட் வந்து. ஸோ முக்கியமாக இங்கே நிறைய பேர் என்ன தப்பு பண்ணுவாங்களா, ஐ ஷோ யூ. நிறைய பேர் இந்த தப்பு தான் நீங்கள் பண்ணீங்க. பேஜெண்ட் ஓகே பேஜெண்ட்ல கீழே அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க தெரியுமா, எஸ்எஸ்ஹெச் சி Ansible ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துருவாங்க. மாஸ்டர் மிஷினோட ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துருவாங்க. எஸ்எஸ்ஹெச்ல போயிட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இந்த அலோ ஏஜென்ட் ஃபார்வர்டிங் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த அலோ ஏஜென்ட் ஃபார்வர்டிங் நீங்க பண்ணல அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகாது, லாகின் ஆகாது. ஸோ மறக்காம எஸ்எஸ்ஹெச் போயிட்டு கனெக்ஷன்ஸ் போயிட்டு எஸ்ஹெச் போயிட்டு இப்படிதான் இருக்கும். கனெக்ஷன்ஸ் போயிட்டு எஸ்ஹெச் ஓப்பன் பண்ணி அத்தான்டிகேஷன்ல அலோ ஏஜென்ட் ஃபார்வர்டிங் கொடுக்கணும். கொடுக்கல அப்படின்னா லாகின் ஆகாது. ஏன்னா கொடுத்தாலே அதுக்கிட்ட இருந்து கீ எடுத்துக்கும். இப்போ ஏஜென்ட் வந்து வாங்கிக்கோ நான் சொல்றேன். அக்செப்ட். யூசர் நேம் என்ன, லினக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் லினக்ஸ் டிஃபால்ட்டாக ஒரு யூசர் நேம் இருக்கும். ஈஸி டு ஐஃபன் யூசர். ஓகே ஈஸி டு ஐஃபன் யூசர் இஸ் அ டிஃபால்ட் யூசர் நேம். Okay, just wait a minute. I'll be back. I'll just have some water. If you also want, you can have some water.
Okay, fine. So default Amazon Linuxல okay default Amazon Linuxல EC2 user ஒரு user create ஆயிருக்கும் அந்த user குள்ள login okay I will login okay then inactive ஆயிடுச்சு see நான் 1 மணி நேரம் அப்படியே வச்சிருந்தேன் inactive ஆயிடுச்சு so not a problem I will again do it open putty so page entry key already add ஆயிட்டு அது விட்டுருங்க page entry key add பண்ணிட்டேன் I will copy the IP address so master machine IP address done see connections SSH authentication agent allow agent forwarding open see okay seeing is okay font size வந்து smaller இருக்கு பாத்தீங்களா font size கொஞ்சம் smaller இருக்கு I will again I forgot to increase the font size we have one more method Karthik Raja it's a good question Karthik Raja we have another method so and then we can use that method and we can configure different keys it's wonderful dot நம்ம என்ன பண்ணலாம் there is another method அந்த method யூஸ் பண்ணி we can configure different keys இப்படி கூட நீங்க கேட்கலாம்ல புட்டி யூஸ் பண்ணா நம்ம என்ன பண்றது புட்டிக்கு பதிலா நம்ம அப்படியே டைரக்டா கனெக்ட் பண்றோம் என்ன பண்றது அதுக்குமே we can do it we can configure it okay நம்ம கீயை கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் I'll teach you okay எப்படி கிரியேட் பண்ணும் okay கீயே இல்லாம நம்ம லாகின் பண்ணிக்கலாம் கீயே தேவை கிடையாது கீயே இல்லாம we can do some other process I'll show you Karthik it's wonderful question அவர் என்ன கேக்குறாருன்னா டிஃபரண்ட் கீ இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க அது ஒரு question இன்னொரு see புட்டி இல்லாம நான் டேட்டா கனெக்ட் பண்றேன் அப்பனா என்ன பண்ணுவீங்க okay I will solve this problem okay I'll open the putty okay so அது ஒரு பெரிய process ஏன்னா அதுல நிறைய கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணணும் நீங்க அது மாதிரி பண்ற மாதிரி தான் we have to do lot of configuration so first இந்த கான்ஃபிகரேஷன் நான் காமிச்சிட்டேன்னா you'll be getting some difficulties so அதனால சிம்பிளா ஒன்னு காமிக்கிறேன் at some next level of at class I'll show you that and that configuration also எப்படி அந்த configuration பண்ண சொல்லி காமிக்கிறேன் okay fine so I'll copy the key okay Karthik is that clear I'll paste the key yeah appearance போய்ட்டு நான் font size increase பண்ணிக்கிறேன் அப்பதான் உங்களுக்கு clear தெரியும் forgot to that yeah allow agent forward பண்ணி yeah இப்போ clear ஆகுங்க font size easy to iPhone user that's all see I login ஆயிட்டேன் I log into my master machine clear fine இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் பைத்தான் இருக்கா செக் பண்ணலாமா பைத்தான் version Python version இருக்கும் Python 3 see okay Python already இருக்கு சூப்பர் இப்போ நம்ம Ansible install பண்ணோம் we have to install Ansible okay we have to install Ansible so we can use the command called sudo yarn install Ansible okay sudo yarn install Ansible இந்த command யூஸ் பண்ணி நீங்க Ansible install பண்ணிக்கலாம் using sudo yarn install Ansible you can install Ansible see enter see it's asked for yes or no if you want to install give y yes see my Ansible is installing see clear so அப்ப இப்போ இன்னமே இந்த machine வந்து master machine இந்த IP address இருக்க machine master machine because I'm installing Ansible to this machine இந்த machineல மட்டும் நான் Ansible install பண்றேன் okay Ansible install ஆகட்டும் நம்ம அதுக்குள்ள ஒரு டாபிக் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் see இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா Ansible வந்து Ansible கிட்ட நீங்க ரெண்டு ஃபைல் கொடுக்கணும் ஓகே இப்போ Ansible நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்களா ஓகே நான் இங்க திரும்பி டயக்ராம் போட்டுக்கிறேன் ஸோ நான் இப்போ Ansible வந்து இந்த மிஷினில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் ஐ இன்ஸ்டால்ட் Ansible ஓகே ஐ இன்ஸ்டால்ட் Ansible இப்போ Ansible நீங்க ரெண்டு ஃபைல் கொடுப்போம் ஒன்று இன்வென்ட்ரி ஃபைல் நான் சொன்னா இன்வென்ட்ரி ஃபைல் எதுக்கு அப்போதானே அதுக்கு தெரியும் உங்க கம்பெனில 1000 சர்வர்ஸ் இருக்குன்னா எந்த சர்வீஸ்ல போய் அது கான்ஃபிகர் பண்ணணும் எது என்னோட ஸ்லேவ்ஸ் Ansible என்னோட ஸ்லேவ் மிஷின் எது யாரை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணும் உங்க சர்வீஸ்ல 1000 இருக்குன்னா அந்த 1000ல நான் 100 சர்வீஸ்னா
அந்த அந்த சோர்ஸோட ஐபி அட்ரஸ் நம்ம அந்த இன்வென்ட்ரி ஃபைலில் கொடுக்கணும். ஸோ நம்ம ஒரு இன்வென்ட்ரி ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுவோம். வில் பி கிரியேட்டிங் இன்வென்ட்ரி ஃபைல். என்ன நேம் வேணா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் கிரியேட் இன்வென்ட்ரி ஃபைல் இன் எனி நேம். ஓகே, நான் வந்து ஒரு நேம்ல கிரியேட் யூ கேன் கிரியேட் இன்வென்ட்ரி ஃபைல் எனி நேம். நான் வந்து ஹோஸ்ட்னு ஓகே ஹோஸ்ட் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஹோஸ்ட் இந்த நேம்ல ஹோஸ்ட் நேம்ல ஒரு இன்வென்ட்ரி ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி அதுல என்னோட ஸ்லேவோட ஐபி அட்ரஸ் மென்ஷன் பண்ணுறோம். இன்னொரு ஃபைல் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல். யூ ஹேவ் டு கிவ் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல். அனசிபிள்கிட்ட கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் கொடுக்கணும். கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் நீங்க அனசிபிள்கிட்ட கொடுத்தாதான் ஓகே கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் நீங்க அனசிபிள்கிட்ட கொடுத்தாதான் ஓகே பேஸ்ட் ஆன் த கான்ஃபிகரேஷன் அனசிபிள் ஒர்க். அப்போ நீங்க இன்வென்ட்ரி ஃபைலும் கொடுக்கணும், கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலும் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ அப்போ கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் எப்படி எங்கேருந்து டவுன்லோட் பண்ண சொல்றேன். சரி, எனக்கு டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு, அனசிபிள் டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. லெட் செக் த அனசிபிள் வெர்ஷன். See the see conf file none. See conf file none இருக்கா? இப்போ கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் இல்லைங்குது, நன்னுங்குது. கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் என்னன்னா கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் இல்லை. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அஃபிஷியல் ரெப்போல போயிட்டு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். சி அனசிபிள் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல். ஸோ நான் அதை அட்டாச் பண்ண சொல்கிறேன். ஓகே, அங்கே அனசிபிள் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் கிட்டப் கொடுத்தீங்கன்னா விபி கரி இருக்கா? விபி கரி இவரோட ரெப்போல அஃபிஷியல் ரெப்போல போயிட்டு யூ கேன் கெட் தட் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல். சி திஸ் இஸ் அனசிபிள் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல். ஸோ இந்த ஃபைல் கொடுத்தா தான் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் கான்ஃபிகரேஷன் இட் வில் ப்ராப்பர்லி ஒர்க். அப்போ இந்த ஃபைலை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணோம். go to raw copy this URL. So I'll share this URL. go to raw. Okay, இந்த URL வந்து நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயே ஷேர் பண்ண சொல்றேன். ஓகே, I'll also keep in YouTube description வைக்க சொல்றேன். ஸோ இந்த லிங்கை காப்பி பண்ணிட்டு what you can do, you can download this configuration file. எப்படி டவுன்லோட் பண்ணலாம்? using wget command. wget command யூஸ் பண்ணி ஒரு URL இருந்து நீங்க ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். those who attend my Linux class, யாரெல்லாம் என்னோட Linux class நீங்க அட்டென்ட் பண்ணீங்களோ you know. Okay, those who attend my Linux class, those people will know how to download a file from a link. Am I right? Okay, so how to download a file from a link you will know. Okay, so if you don't know Linux, you can watch this playlist. Okay, I think networking commands na teach பண்ணிருப்பேன். Am I right? Yeah, so you can go for this playlist and you can learn Linux. Okay, that's all. Fine. Yeah, let's download using wget command. Wget link, paste the link. Sorry, this is YouTube link. Paste this configuration file link. Yeah, copy, paste it here. That's all. Enter. See, downloaded ls. So and the configuration file வந்து hidden file. அந்த configuration வந்து ஒரு hidden file. Okay, ls-a போட்டுங்க. see இங்க இருக்கா? yeah, .ansible.cfg. நான் வந்து unhide பண்ணிடுறேன். இது ஐடியா இருக்கு, இது unhide பண்ணிடுறேன். ஸோ ரீநேம் பண்றதுக்கு என்ன கமாண்ட்? those who attend my Linux class, you know, rename பண்றதுக்கு mb .ansible.cfg. I'll rename to ansible.cfg. ansible.cfg. .ansible.cfg நான் வேற ansible.cfg rename பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா see I got my configuration file. Super. Next, inventory file. நானோ host ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். அதுல என்னோட ஸ்லேவோட ஐபி அட்ரஸ் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். I'll mention my slave IP address. So நான் private IP address மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஏன் I can mention private or public. Why? Because ஏன் பப்ளிக் நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம், private பண்ணிக்கலாம். Why? ஏன் private அப்படின்னா இந்த எல்லா மிஷினும் ஒரே நெட்வொர்க்ல தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஏன்னா நான் அட் டைம் சேமா கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இந்த எல்லா மிஷினும் ஒரே நெட்வொர்க்ல தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ அப்போ நீங்க பிரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க அந்த மிஷினுக்குள்ள லாகின் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இதெல்லாமே ஒரே நெட்வொர்க்ல இருக்கும். ஸோ யூ கேன் கோ ஃபார் பிரைவேட் ஐபி அட்ரஸ். ஸோ இதோட பிரைவேட் ஐபி அட்ரஸ், ஸோ 3 மிஷினோட 3 ஸ்லேவோட பிரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் பேஸ்ட். Save it. That's all. Let's do the first command. இப்போ எப்படி Ansible யூஸ் பண்ணிட்டு காமிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கமாண்ட் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து Ansible யூஸ் பண்ணி ஓகே this is our Ansible. Okay, master machine.
master machine. So this is Ansible. So this is slave. Okay. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா பிங் பண்ண போறேன். There is a command called ping. Pingன்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. those button my Linux class உங்களுக்கு தெரியும். So Linux is a prerequisite for Ansible. So pingங்கிற ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. ஸோ இந்த பிங் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம செக் பண்ணலாம் இந்த 3 சர்வர் வந்து லைவ்ல இருக்கா, இந்த 3 சர்வர் ஆக்டிவ்ல இருக்கா செக் பண்ணலாம். நம்ம பிங் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், இந்த 3 சர்வர் ஆக்டிவ்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணலாம். அப்போ என்ன ஆகும், பிங்னு கமெண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, ஓகே ஐ ஷோ யூ, நான் ஒரு டைப் பண்ணி காமிக்கிறேன். பிங்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சி 3 மிஷின் ஆக்டிவ்ல இருக்காது. சரி நான் இங்க கொடுத்து காமிக்கிறேன். சும்மா பிங் ஐ காப்பி ஐபி அட்ரஸ். சரி இந்த மிஷின் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லேவ் மிஷின் ஐபி அட்ரஸ் காப்பி பிரைவேட் அட்ரஸ் காப்பி பண்ணி இங்க பேஸ்ட் பண்ண அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மிஷினுக்கு ரெக்வஸ்ட் போகும், இந்த மிஷினுக்கு மட்டும் ரெக்வஸ்ட் போகும். சரி இப்போ நீங்க வந்து அவைலபிள் இருக்கீங்களா எப்படி தெரியும், நான் உங்களுக்கு கால் பண்றேன், ரிங் போகுது. ஓகே நீங்க கால் எடுத்தீங்கன்னா நீங்க அவைலபிளா இருக்கீங்க, கால் எடுத்தா அவைலபிள் இல்லை. அதே மாதிரி தான் ஒரு சர்வர் இன்னொரு சர்வர் கம்யூனிகேட் பண்ண ரெடியா இருக்க எப்படி செக் பண்ணும், பிங் பண்ணி பார்ப்போம். பேக்கெட்ஸ் டேட்டா பேக்கெட் சென்ட் பண்ணும். டேட்டா பேக்கெட் சென்ட் பண்ணும்போது சென்ட் பண்ண எல்லா பேக்கெட்ஸ்க்கும் ரிப்ளை சென்ட் பண்ண எல்லா பேக்கெட்ஸ்க்கும் ரிப்ளை வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரிப்ளை வந்துச்சு அப்படின்னா சூப்பர், அந்த மிஷின் கம்யூனிகேட் பண்ண ரெடியா இருக்கு. வரல அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் ரெடி ஃபார் கம்யூனிகேட். சி நான் பிங் பண்றேன், ரிப்ளை வருதா, சி ரிப்ளை. ஓகே இப்போ இங்க பிளாக் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, இன்டர்னலா பிளாக் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, பிங்கை வந்து பிளாக் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஓகே இன்டர்னலா தே வில் பி பிளாக்கிங் த பிங். ஸோ நான் வந்து செக்யூரிட்டி குரூப்ல போய் ஓப்பன் பண்றேன்னா, பிங் ஓப்பன் பண்றேன்னா மீன்ஸ் அந்த ஐசிஎம்பி பேக்கெட் பிளாக் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. செக்யூரிட்டி குரூப்ல போயிட்டு அது கோ டு செக்யூரிட்டி குரூப். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க பண்ண தேவையில்ல, சும்மா நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். இல்லை நான் வேற சைட் இது விட்டுருங்க, வேற ஏதாவது பிங் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே delete this பிங் www.google.com கூகுள்ல பிங் பண்ணி பார்க்குறேன். ரிப்ளை வருதா, அப்படின்னா Google is ready to communicate with me. Google is ready to communicate with me. So control C. See 11 packets transmitted, 11 received. Send பண்ண 11 packets 11 received, 0 packet loss. அப்ப it's ready to communicate with me. இப்ப இந்த 3 மிஷின் நான் பிங் பண்ண போறேன். இந்த 3 மிஷின் Ansible வச்சு நான் பிங் பண்ண போறேன். 3 மிஷினும் ஏன்னா ஒரு மிஷினா பிங் பண்றதுக்கு ஒரு 100 மிஷினை பிங் பண்ண முடியுமா? இப்போதைக்கு நான் 3 எடுத்திருக்கேன். ரியல் டைம்ல 100 மிஷினை பிங் 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 பிங்னு கொடுத்து 3 மிஷினை செக் பண்ண முடியுமா? பட் நான் Ansible யூஸ் பண்ணி பிங் 100 மிஷின் பிங் பண்ணலாம், 1000 மிஷின் பிங் பண்ணி 1000 மிஷின்ல எந்தெந்த மிஷின் அவைலபிளா இருக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண, எதெல்லாம் அவைலபிளா இல்லைன்னு செக் பண்ணலாமா? கமாண்ட் என்ன அப்படின்னா சிம்பிள் Ansible. ஓகே Ansible ஸ்டார்டிங்ல என்ன பண்ணணும், Ansible. ஓகே ஆல் என்னன்னா நீங்க ஒரு இன்வென்டரி ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களா, அதுல எத்தனை ஐபி அட்ரஸ் மென்ஷன் பண்றீங்க? 3 ஐபி, IP1, IP2, IP3. இங்க ஏன் ஆல் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ஆல் ஐபி இல்ல பர்டிகுலர் ஐபினா ஆளுக்கு பதிலா அந்த பர்டிகுலர் ஐபி அட்ரஸ் மென்ஷன் பண்ணும், அந்த பர்டிகுலர் ஐபி மென்ஷன் பண்ணும். இல்ல அந்த ஃபைல்குள்ள இருக்க எல்லா ஐபி எல்லாத்தையும் எல்லா மிஷினும் பிங் பண்ண அப்படின்னா ஆல். எனக்கு எல்லா மிஷினும் பிங் பண்ணா அப்போ ஆல். -i எதை டிஃபைன் பண்ணும், இந்த ஃபைல் நேம் மென்ஷன் பண்ணும். -i host inventory file, inventory file name மென்ஷன். ஏன்னா இந்த ஃபைல் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஐபி அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணி அது எல்லாமே பிங் பண்ணும். இதான் ஸ்லேவ், இதுல போய் எல்லாமே பிங் பண்ணும். மாடியூல் இங்க எல்லாமே மாடியூல் தான், எல்லா கமெண்ட்ஸும் இங்க மாடியூல் தான் சொல்லுவாங்க. மாடியூல்ஸ் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு மாடியூல் இருக்கும். ஓகே எல்லா ஆன்சர்ல எல்லாமே மாடியூல்ஸ் தான். அப்ப பிங் பண்றதுக்கு பிங் மாடியூல் ஒன்று இருக்கு. லினக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்றது ஷெல் மாடியூல் ஒன்று இருக்கு. அப்ப இங்க எல்லாமே மாடியூல்ஸ். அப்ப இந்த மாடியூல்ஸ் மட்டும் நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்ப பிங் பண்றதுக்கு பிங் மாடியூல் -m ஸ்டாண்ட் மாடியூல் பிங் மாடியூல். தட்ஸ் ஆல்மா இதுக்கு எல்லா ஐபி எடுத்துக்கோ. இந்த ஹோஸ்ட் ஃபைல்ல இருக்க இந்த ஹோஸ்ட் இன்வென்டரி ஃபைல்ல இருக்க எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோ. இல்ல பர்டிகுலர் ஐபி அட்ரஸ் நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கோ. என்ன மாடியூல் யூஸ் பண்ணி பிங் மாடியூல் யூஸ் பண்ணி நீங்க பிங் பண்ண போறீங்க. கிளியர்? சோ Ansible all -i. ஸோ இன்வென்டரி ஃபைல் நேம் நான் என்ன நேம் கொடுத்தா ஹோஸ்ட் மாடியூல், என்ன மாடியூல் பிங் மாடியூல் யூஸ் பண்ணி பிங் பண்ணி பார்க்குறேன். சி சக்சஸ் ரிப்ளை வருதா, சக்சஸ் அப்படின்னா என்ன,
3 மிஷினும் இஸ் ரெடி டு கம்யூனிகேட். அப்ப இந்த மிஷினும் எனக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண ரெடியா இருக்கு. சூப்பர். இதுவே நீங்க ஒரு 1000 மிஷின் கூட நீங்க செக் பண்ணலாம், கம்யூனிகேட் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்ப 1000 மிஷின் என்ன பண்ணும்? Ansible போய் ரிப்ளை வருதான்னு செக் பண்ணும். லைக் அவைலபிளா இருக்கா செக் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ பாங்னா சக்சஸ். இங்கேயே சக்சஸ் வந்துருச்சு, பட் பாங்னா சக்சஸ். கிரீன் கலர்னாலே உங்களுக்கு சக்சஸ். சரி, இப்போ நான் போய் இந்த மிஷினை டவுன் பண்றேன். எந்த மிஷினை? லைக் ஐபி அட்ரஸ் லாஸ்ட் மிஷினோட ஐபி அட்ரஸ் 207. ஓகே, 207 மிஷினை நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ண போறேன். ஐ ஸ்டாப் பண்றேன். ஓகே, நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். இப்போ போய் பிங் பண்றேன். சி, சேம் கமெண்ட் தான், நீங்களே பாருங்க. அந்த 2 மிஷின் மட்டும் தான் நமக்கு சக்சஸ் வந்துருச்சு. 207க்கு வரல. சி, ரிப்ளை வரல பாருங்க. சி, அன்ரீச்சபிள். என்ன ஆஃப் பண்ணிட்டோம், அன்ரீச்சபிள். கிளியர்? ஸோ அப்போ 100 மிஷின் 1000 மிஷின் கூட நீங்க பிங் பண்ணி பார்க்கலாம், எது அவைலபிளா இருக்கு எது தெரியும். இது மாதிரி அட் அ டைம் 100 மிஷின்ல நீங்க ஜாவா சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம், பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம், எனி கான்ஃபிகரேஷன் யூ கேன் டு இட். ஓகே, வில் டூ டுமாரோ. ஓகே, எனி டவுட்ஸ் ஃப்ரம் மை சைட்? கிளியரா? ஜஸ்ட் இது ஒரு சின்ன ப்ராக்டிகல் இன்ட்ரோ. எனி டவுட்ஸ்? கிளியர்? Okay, fine. Okay, that's all from my friends. That's all from my side, friends. My team will share when we ping individual CA machine, we didn't get a response. Okay, whereas when we proceed all command, we got success. Okay, see. Okay, முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணனும், ping particular machine கொடுத்தோம். Okay, so இந்த particular machine எனக்கு okay, I'll use this private IP address. See, எனக்கு ரிப்ளை வரலையா? ஏன் அப்படின்னா ஓகே, பிங் வந்து எந்த ப்ரோட்டோகால் வேலை செய்யணும்? ICMP ப்ரோட்டோகால். ஓகே, பிங் வந்து ICMP ப்ரோட்டோகால் தான் வேலை செய்யும். ஓகே, அந்த ப்ரோட்டோகாலை பிளாக் பண்ணி வச்சிருப்பான். See, I'll go to security group. Inbound rules, add rule, ICMP இருக்கா? இந்த ப்ரோட்டோகாலை நம்ம ஓபன் பண்ணலாம். இந்த கேட், இது ஒரு கேட் வச்சுக்கோங்க. இந்த கேட் வழியா தான் பிங் பண்ணி பார்க்கும். சி, ஒரு மிஷின் இன்னொரு மிஷினை இந்த கேட் வழியா தான் பிங் பண்ணி பார்க்கும். ஒரு மிஷின் இன்னொரு மிஷினை இந்த கேட் வழியா தான் பிங் பண்ணி பார்க்கும். அந்த கேட்டே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப எப்படி பிங் பண்ணி பார்க்க முடியும்? எப்படி செக் பண்ணி பார்க்க முடியும் இருக்கா இல்லையான்னு? அதனால தான் ரிப்ளையே வரல. அப்ப நான் ஓபன் பண்றேன் அந்த கேட்டை. ஓகே, அந்த கேட்டை ஓபன் பண்றேன், சேவ் கொடுக்குறேன். இப்போ ரிப்ளை வருப்பாங்க. வருதா? we're getting reply மாதிரி. எதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க டிஃபால்ட் அப்படின்னா, see, when comes to companies, நிறைய மிஷின்ஸ் இருக்கும். அப்ப ஹேக்கர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, எல்லா மிஷினும் பிங் பண்ணி பார்ப்பாங்க. எந்த மிஷின்ட்டாலாம் ரிப்ளை வருதோ அப்ப அந்த மிஷின் இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிருமா? இப்போ இது பிங் பண்ணும்போது எனக்கு ரிப்ளை வருது, அப்ப இப்படி ஒரு மிஷின் இருக்கா இல்லையா எனக்கு தெரியுமா தெரியாதா? இட்ஸ் கால்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கேதரிங். இப்போ நார்மலா சிம்பிளா சொல்றேன், ஒரு திருடன் இருக்கான். ஒரு திருடன் ஒரு வீட்டுக்குள்ள அப்படியே போய் குதிச்சு திருடிடுவானா? நோ, ரைட். ஒரு திருடன் ஒரு வீட்டுக்குள்ள குதிச்சு அப்படியே திருட மாட்டான். யூ வில் டூ த இன்ஃபர்மேஷன் கேதரிங். என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கேதரிங்? அந்த வீட்டில் வந்து வேல்யூபிளான பொருள் இருக்கா, தங்கம் இருக்கா, பணம் இருக்கான்னு பார்ப்பான். ஒரு ஏழையாட்ட ரேண்டமா ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஜம்ப் பண்ணி உள்ள பார்த்தா பணம் தங்கம் எதுவுமே இல்லை, எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து போவானா? டூயிங் சம் இன்ஃபர்மேஷன் கேதரிங். அங்க வேல்யூபிளா இருக்கா, அங்க திருடுறது வர்த்தா, எப்போ அவங்க இருக்க மாட்டாங்க வீட்டுல, இது மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கேதரிங் பண்ணுவோம். அது மாதிரி தான் ஹேக்கர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஆக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இன்ஃபர்மேஷன் கேதரிங் பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி ஒரு சர்வர் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். என்னென்ன சர்வர்ஸ்லாம் இருக்கு பிங் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். ரிப்ளை வந்துச்சுன்னா ஓகே, இப்படி ஒரு சர்வர் இருக்கு, அந்த சர்வர்ல என்ன செக்யூரிட்டி. அப்ப அந்த சர்வர் இருந்தாலே ஒரு வீட்டுல
தங்க இருந்தாலே திருடிட முடியுமா? ஒரு வீட்டுல தங்க இருந்தாலே திருட முடியுமா? கிடையாது. ஒரு வீட்டுல தங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு. தங்கம், பொருள் எல்லாமே இருக்கு அந்த வீட்டுல. ஓகே. அப்ப அது வீட்டுல இருக்கு. ஆனா அந்த வீட்டுல செக்யூரிட்டி அதிகம். செக்யூரிட்டி கார்டு இருக்காரு, கேமரா இருக்காரு, சென்சார்ஸ் இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்ணேன், ஓகே இங்க வந்து செக்யூரிட்டி கார்டு அதிகம், இங்க திருட முடியாது. இங்க எந்த ஒரு லூப் ஹோலும் இல்ல. எந்த ஒரு லூப் ஹோலும் இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணிடலாம், திருட போக மாட்டாங்க. கரெக்டா? அப்ப அதே மாதிரி தான். அப்ப வந்து பிங் வந்து நீங்க ஓப்பன்ல வச்சீங்கன்னா அந்த மிஷின் அவைலபிளா இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும். ஆனா அது மட்டும் தெரிஞ்சு ஆக்ட் பண்ண கிடையாது. அந்த மிஷின்ல ஏதாச்சும் ஒரு பக் இருக்கணும், இல்ல ஏதாச்சும் செக்யூரிட்டி பேட்சஸ் இருக்கணும், செக்யூரிட்டி வெலபிலிட்டிஸ் இருந்தா மட்டும் தான் அதை ஆக்ட் பண்ண முடியும். பட் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் தெரிஞ்சிச்சுல இப்படி ஒரு மிஷின் இருக்குது. ஸோ அதனால சில வாட்டி டிஃபால்ட்டா என்ன பண்ணிருப்பாங்க, பிங்கை வந்து பிளாக் பண்ணிடுவாங்க. பிளாக் பண்ணிட்டா ரிப்ளையே வராது. ரிப்ளையே வரல அப்படின்னா அப்படி ஒரு மிஷின் இருக்கா இல்லைன்னு நமக்கு தெரியாது. பட் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும், தே ஹேவ் குட் செக்யூரிட்டி. இது சும்மா ஒரு விஎம். இந்த விஎம்ல டிஃபால்ட்டா பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கோம். வேணும்னா நீங்க வந்து அன்பிளாக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கிளியர், ஃபைன். ஸோ அதனால தான் எனக்கு இங்கே வரல. பட் அனசபிள் யூஸ் பண்ணி நான் பிங்க் பண்ணும்போது ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா, அனசபிள் தான் மிஷின் கூட லாகின் பண்ணுறதுக்கான கிரெடென்ஷியலே கொடுத்துருக்கோம். கரெக்டாக அனசபிள் என்ன கொடுத்துரும், இந்தாப்பா இதான் ஐபி அட்ரஸ், இந்தாப்பா இதான் பாஸ்வேர்ட், நீ லாகின் பண்ணி என்ன வேணா பண்ணி கொடுத்துரும். அந்த மிஷின்குள்ளே போகிற ஆக்சஸே கொடுத்துரும் அனசபிளுக்கு. அப்போ அதை யூஸ் பண்ணி தான் பிங்க் பண்ண தவிர, பைத்தான் வச்சு இன்டர்னலாக அந்த மிஷினுக்குள்ளே லாகின் பண்ணி தான் பிங்க் பண்ண தவிர இது மாதிரி பிங்க் பண்ணாது. கிளியர் கார்த்திக் ராஜா? ஓகே, இது மாதிரி பிங்க் பண்ணாது. இது மாதிரி பிங்க் பண்ணாது. இந்த மாதிரி பிங்க் பண்ணாது. ஓகே ஓகே. அந்த ஐசிஎம்பி புரோட்டோகால் வழியா பிங் பண்ணாது. ஓகே, நம்ம என்ன கொடுத்துருவோம் அனசபிள்கிட்ட, இந்த இதான் ஸ்லேவ் மிஷின் ஐபி அட்ரஸ், இதான் பாஸ்வேர்ட். இப்போ அனசபிள் என்ன பண்ணும், இட் வில் லாகின் டு தட் மிஷின், இட் வில் கம்யூனிகேட் வித் பைத்தான். பைத்தான்ல நெட்வொர்க்கிங்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும், நெட்வொர்க்கிங் மாடியூல்ஸ் இருக்கும். அப்போ அந்த பைத்தான் அங்கே அப்படி போய் செக் பண்ணும். ஓகே, புரியுதா? ஃபைன், கிளியர், ஃபைன். ஸோ எனி அதர் டவுட்ஸ்? இட்ஸ் குட் டவுட், இட்ஸ் குட் கார்த்திக் ராஜா. பிகாஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும் இதனால. இதெல்லாம் ஏன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல அப்படின்னா ரொம்ப உங்களுக்கு டவுட் வரும். மீன்ஸ் ரொம்ப இட்ஸ் நாட் பி டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் ஒரு மாதிரி ஆயிடும் உங்களுக்கு. பட் இட்ஸ் குட் கொஸ்டின். ஸோ ஐ திங்க் இதனால நிறைய பேருக்கு கிளியர் ஆயிருக்கும். கிளியர், ஃபைன். ஓகே, ஸோ மை டீம் ஷேர்ட் அ கூகுள் ஃபார்ம். உங்கள் அட்டண்டன்ஸ் அது மூலியமாக ட்ராக் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் யூ ஜஸ்ட் கோ டு திஸ் கூகுள் ஃபார்ம், ஓப்பன் திஸ் கூகுள் ஃபார்ம். Just go and open this Google form, enter your name, enter your email ID, phone number, okay, office name, okay. I think most of them working professionals, so just enter your office name. Then what you do is just you go to this Google review. In the review later, what you do, you give the what you learned. என்ன நீங்க learn பண்ணிருக்கீங்களோ அது போடுங்க. That's you. I no need of feedback. என்ன நீங்க படிச்சிருக்கீங்களோ, இப்போ அனசபிளா இப்போ இன்னைக்கு என்ன கான்செப்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோமோ அது இங்கே கீவேர்ட்ஸாக கொடுக்கணும். ஓகே, என் டீம் இதை வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா, நான் என்னென்ன டீச் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் கவனிச்சிருந்தாலும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அப்போ என் டீம் வெரிஃபை பண்ணி தே வில் இஷ்யூ த சர்டிஃபிகேட் அண்ட் வில் கிவ் த அட்டெண்டன்ஸ். அட்டெண்டன்ஸ் இப்படி தான் ட்ராக் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் த கீவேர்ட்ஸ். இந்த இதில் என்னென்ன பார்த்துட்டு அந்த கீவேர்ட்ஸ் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணி யூ ஹேவ் டு போஸ்ட் இட் அண்ட் யூ ஹேவ் டு அப்லோட் த ஸ்க்ரீன்ஷாட். தே வில் வெரிஃபை. நான் நடத்தின டாபிக்ஸ்லாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஓவர் யூ என்ன லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்க கரெக்டாக மென்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா தே வில் இஷ்யூ சர்டிஃபிகேட். ஓகே, கிளியர். Hi sir, I'm working as a system administrator at Wipro. I want to switch my job. Will mastering one tool like Ansible help, or do I need to learn DevOps? Hari Krishna, it's totally depends on your job role. Okay, இப்போ நீங்க நெட்வொர்க் இன்ஜினியர் இருக்கீங்க, லினக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருக்கீங்க, உங்களோட அதே பொசிஷன்ல if you want to upgrade your skills, you can just learn Ansible. அதே பொசிஷன்ல நீங்க ஜஸ்ட் நான் வந்து என் ஸ்கில்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் Ansible. இல்லை ஐ வாண்ட் டு ஸ்விட்ச் மை கெரியர் டு DevOps ஃபார் சேலரி ஹைக், அது மாதிரி இருக்கு, நான் கெரியர் ஸ்விட்ச் பண்ண ஃபார் மை சேலரி ஹைக் அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்விட்ச் ஃபார் DevOps. ஸோ ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. ஓகே, யூ கேன் ஸ்விட்ச் ஃபார் DevOps. கிளியர், கிளியர் ஹரி கிருஷ்ணா? Yes, we provide a DevOps training. Okay, we provide a DevOps training. In SR DevOps, we provide a DevOps training for working professional. Okay, corporate training. Okay, if you're interested, you can join. So this is a so okay, you have demo video. You can check this demo video also. Okay,
Okay, so இதுல வந்து Okay, super. so we will be teaching Linux, shell scripting, Git, GitHub, Apache Maven, Jenkins, Sonatype, Ansible, Docker, Kubernetes. This monitoring tools like Prometheus, Grafana, EL, Slack, Terraform, AWS Cloud, Splunk, Argo CD, Python, GitLab, Tomcat, Jira, JFrog, Bitbucket. And I will also add Azure. Azure உங்களுக்கு நான் add பண்ண போறேன். Okay, so also going to teach Azure. So it's end to end. Yeah, you can learn. See, coding background, codingங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது. கோடிங் பேக்ரவுண்ட் இல்லைனாலும் நீங்க படிக்கலாம். பட் இங்கேயும் நான் பைத்தான் சொல்லி கொடுப்பேன். டோன்ட் வரி, ஐ டீச் பைத்தான், ஐ டீச் ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங். என்கிட்ட படிச்சவங்க எல்லாமே கோடிங் தெரியும் கிடையாது. ஐ டீச் யூ சிம்பிள் பைத்தான் ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங் நான் ஈஸியாக டீச் பண்ணேன். டோன்ட் வரி. ஓகே, ஸோ தோஸ் அட்டெண்ட் மை கிளாஸ் யூ நோ. Okay, fine. So I'll be teaching all of these tools. It's a corporate training, so it's more than 100 days. So ஒரு DevOps ரோல்குள்ள நீங்க போகிறதுக்கு from basics to advanced ஒரு 2 years நீங்க ஒரு DevOps இன்ஜினியர் ஒர்க் பண்ணா என்ன ஸ்கில்ஸ் என்ன ஸ்கில்ஸ் நீங்க கெயின் பண்ணுவீங்க அது ஃபுல்லா நான் கொடுத்துருவேன். ஸோ தட் நீங்க கரண்ட் ஜாப் வந்து ஈஸியா ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நீங்க ஈஸியா பிகாஸ் யூ ஆர் லேர்னிங் லாட் ஆஃப் டூல்ஸ். சி ட்ரெண்டிங் டூல்ஸ், ஆர்கோ சிடி, GitOps ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், GitLab. ஓகே, எல்லா டூல்ஸும் நீங்க படிக்கிறீங்க. ஐ கவர்ட் ஆல் ஆஃப் திஸ் டூல்ஸ். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ ஐம் ஆடிங் அஜூர் நான் இதில் ஆட் பண்றேன். Okay, why? Because some companies ask Azure. So I also add Azure also, AWS Azure. So end to end, நீங்க ஒரு 2 years work பண்ண experience full கொடுத்துருவேன். Not only this, you'll be learning from Monday to Saturday class இருக்கும். Plus Sunday also you will be having some upskilling class. Sunday also will be having some upskilling class. So உங்களுக்கு அந்த DevOps knowledge you'll be getting full end to end DevOps knowledge. So 2 years work பண்ண experience மாதிரி கிடைக்கும் உங்களுக்கு. Okay, so you can contact my team. நீங்க என் டீமை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. You can just fill this form. இந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணீங்கன்னா என் டீமை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபீஸ் இஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8,000. யூ கேன் பே 4,400 நீங்கள் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பே பண்ணி. தட்ஸ் நாட் வரி. யூ கேன் ஜஸ்ட் காண்டாக்ட் மை டீம். ஓகே, யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃபில் திஸ் ஃபார்ம் டு காண்டாக்ட் மை டீம். ஓகே, fine. Or you can have this my team number. You can connect with my team. Okay, I'll send my team number. If you're interested, you can connect. So first they will verify your background. Everyone can not can't able to join. உங்க பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணோம். லைக் வெதர் யூ கேன் ஏபிள் டு ஜாயின் ஆர் நாட். நீங்க உங்க கம்பெனில ஸ்விட்ச் பண்ண போறீங்களா இல்லை வேற கம்பெனில ஸ்விட்ச் பண்ண போறீங்க. பிகாஸ் எண்ட் ஆஃப் டே இதுக்குள்ள நீங்க வரீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஜாப் ஸ்விட்ச் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு தான் வரீங்க. ஸோ சில வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு வெதர் யூ எலிஜிபிள் ஃபார் ஸ்விட்சிங் ஆர் நாட், அதுக்கப்புறம் தான் யூ கேன் ஜாயின். ஓகே, you also have self-placed. If you can't able to attend live class, you can go for self-placed. Okay, if you can't able to attend live class, you can go for self-placed also. You can have that option also. Okay, it's only 5,000. Okay, you can pay in 2,525. In the option you get. Okay, clear. Any other doubts? Anyone? So that's all from my end, friends. Thank you. Let's see tomorrow. Thank you. Bye. Take care. Good night. My team will share Google form in your WhatsApp group. Don't worry. If you